जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु। आज गोटे सुंदर भिडियो आपण मानक स्वागत करुच्ची। आजिका भिडियो गोटे स्त्री स्वामी भोजन न करिया पूर्व यदि स्त्री भोजन कर बसे ताकू की पाप लगी थाए। आउ गोटे कथा स्वामीर थाली रे एका सह मिसी गोटे स्त्री भोजन करे तेबे ताकू केउ पाप लगी थाए। दर्शक बंधु एही कथाटी हुए तो आपण मानकू विचलित लगी पारे, कारण स्वामी एवं स्त्री हेउछंती गोटे सुख दुखर साथी, जन्म जन्मांतर साथी। जन्म जन्मांतर कथा देई थांती जे अन्य जनकर सुखर दुखरे साथी हेबा पई स्वामी स्त्री वचन देई थांती। एही कथा तो दर्शक मनकू मध्य विचलित करुथिबो। एही कथाटी भगवान श्रीकृष्ण को पचारिछंती। एही उपरे एही प्रसंगटी उपरे आपण मानको विस्तार रूप में वर्णना करिवि। दर्शक बंधु आपण मानको दर्शक बंधु मो भिडियोटी को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु। यदि भिडियोटी भल लागुथाय गोटे लाइक करंतु और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण निश्चित लिखंतु। ता सहित जेउ माने मो चैनल रे न्यू अछंती सब्सक्राइब करिनांती निश्चित सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। जदि भिडियोटी को अधा देखिए अधा प्राप्त ज्ञान करेंगे। आपण जदि पूरा भिडियोटी देखिए पूरा प्राप्त ज्ञान करेंगे। हुए तो यही कहानीटी क्या लाभ प्राप्त हो पाता है, तेणु से भिडियोटी को निजर सांग मानकू शेयर करंतु। देवी सत्यभामा श्रीकृष्ण को पचारिले जे हे स्वामी एपरी केउ पाप गोटे स्त्री कर दिए तार जन्म जन्मांतर सबु पुण्य नष्ट हो जाए एवं से इह काल पर काल रे अनेक जंत्रणा पाई थाए। जमलोक रे नानादी कष्ट सहित एही मृत्यु लोक रे एक पशुतुल्य जीवन पाई थाए। सत्यभामांकर एपरी कथा सुनी भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवी तमर एही प्रश्न पचारि समग्र मानव जातिर कल्याण करिच। मु आज तुमको एही सुंदर विश्व वस्तुटी कहिबी। जानिछ कौनसी स्त्री स्वामी खाइबा पूर्वर से भोजन कर दिए किंबा स्वामी को सहित गोटे थाली रे भोजन कर दिए तेबे ताकू केते जे पाप भोगिबा को पड़ी थाए आजिक विषय जानिबा। एमित्रे तो सनातन धर्म रे स्वामी होची गोटे स्त्री पई सब किछि। स्वामी होची इह काल पर कालर देवता। तेबे क्यों कारण पाई एपड़ी प्रसंगटी कुहा जायछि भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती एही सुंदरी कहानीटी। चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिया। गोटे नगरी रे सुप्रतिष्ठ राजा थिले। सेही राजा एते बलवान थिले, एते तेजस्वी थिले, विशेष करि हो नथिला। जेहे कि तांको नाम सुनुथिला डरिकी थरुथिला। तांको राज्य रे गोटे भी अन्याय हो नथिला। चाषी मैंने सुरक्षा रे निज जीवन यापन जमी को सुरक्षित भाव में रखुले। केवल सेतिकी कथा नुह, राजा तांको राणी को बहुत भल पाउथिले। राणी जने सुप्रतिष्ठित भल भल कविता लेखिका थिले। निज स्वामीर आज्ञाधीन स्त्रीटीए थिले। स्वामींकर पाद सेवा बिना से निजे जीवन कौनसी अर्थ ही बुझी नथिले। स्वामी को जीवन रे सुखी, स्वामी को दुखी रे दुखी थिले। स्वामी भोजन करिबा परे से निजे भोजन करुथिले। स्वामी को आज्ञाधीन स्त्रीटे थिबारु स्वामी सबुबेले स्त्री को पचारिकी सबु किछि निष्पत्ति नेउथिले। गोटिए दिनर कथा, थरे राज्य रे जो कृषक मानकर फसल थिला हठात से फसल को बारिया माने आसी ध्वंस करिबारे लागिले। कृषक माने जेते चेष्टा कले मध्य से बारिया मानकू बाहर करि पारु नथिले, कौनसी खेती करि पारु नथिले, कारण बारिया माने बहुत हिंस्र थिले। एही कथा जेबे राजांक कानकू आसिला से निजर राज्य प्रजा मानक रक्षा केमिति न करिवे, तेणु करी से निष्पत्ति नेले जे निजर सैनिक मानकू धरी बारिया मानक सहित युद्ध करिबाकू जेबे। एणु ता निजर जीवन सुप्रतिष्ठ सैनिक मानकू नहीं बाहरी पड़िले से बारिया मानक सहित युद्ध करबा पई। जेतेबेले राजा युद्ध पई बाहरी गले सेही रानी मध्य सेही दिन जीवा पई कहिले। काहेकि रानी को मध्य मन को केमिति केमिति लागुथिला। से निज राजांक सह निज स्वामी को सह जीवा पई युद्ध को बाहरले। दुई जन मिसी सैनिक मानकू धरी लगी पड़िले बारिया मानक सहित युद्ध करबा पई। बहुत समय जाई युद्ध हैला।
ଅନ୍ୟବକ ବାରିଆମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବାରିଆମାନଙ୍କ ସହ ଦାନ୍ତର କ୍ଷତକ୍ତରେ ଅନେକ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିତ୍ରୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ବାରିଆମାନଙ୍କ ଦଳର ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାରିଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଯେ, ସ୍ତ୍ରୀ, ହେ ମୋର ପତ୍ନୀ, ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ମୋର ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଯାଅ, କାରଣ ପୂର୍ବଜନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି, ଏହି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପ୍ରତାପୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ସାଧୁ। ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ। ସେଥିପରେ ପତ୍ନୀ କହିଲା ଯେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହା ଧର୍ମ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ଚାଲିଯିବି କ'ଣ? ଏହା କହି ରାଣୀ, ତମେ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ ଶୃଙ୍ଗାର କରେ, ସେହି ଶୃଙ୍ଗାରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜବାଜ ହୁଏ କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ହିଁ ସଜବାଜ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତର ଆଭୂଷଣ। ସୁନ ରୂପତ ନାକୁ ରୂପତ। ଯଦି ଶଙ୍ଖାସୂତ୍ର ଗୋଟେ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ। ସେହି ବାରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ବାରିଆକୁ କହିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ହେବା ସମୟରେ ପୁତ୍ରପୁତ୍ରୀମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଯେ, ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଏହି ରଣଭୂମିରେ ଆମର ଜୀବନ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ପ୍ରତାପ। ମୁଁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଯିବି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯଦି ଭୀରୁତାର ସହିତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସେଠାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଦିଏ, ତାକୁ ଅନେକ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ରଣ ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ଭୀରୁତାର ସହିତ କାପୁରୁଷର ସହିତ ସେଇଠାରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହିପରି ବାରିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ବର୍ଗ ମିଶି ହେଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ବାରିଆର ସୈନିକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ବସିଲେ। ଏମିତିକି ବାରିଆର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମରିଗଲେ। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଜିତିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକ ପାଖରୁ ସେ ଆଉ ଜିତି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହାପରେ ବାରିଆର ପୁତ୍ରପୁତ୍ରୀମାନେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବାରିଆ ଏବଂ ବାରିଆଣୀ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପରିବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲିପାତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ରହିଲା ବାରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ। ବାରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଆଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରି ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ତକ୍ଷଣ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ଉଠି ପଡ଼ି ରାଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ରାଣୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏହି ବାରିଆର ପତ୍ନୀ, ସେ ତ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ ବାରିଆର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବାରିଆର ପତ୍ନୀ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସିଏ କହିଲେ। ବାରିଆର ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପତ୍ନୀ ଝିଅ ଥିଲେ, ଅଲିଅଳିର ଝିଅ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସେ ଆସିଲା, ତାକୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲା। ବିରହରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ନିଜ ଘର ଜୁଆଁ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀଟି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ବାପ ଘରେ ରହିଯାଏ, ତା ମୁହଁ ବଢ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କେବେ ସହବାସ କରୁଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଭୋଜନ ସେ କରୁଥିଲା। ଏମିତିକି ପୂଜା ପାଠ ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଦି ମାଠେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି କଥା ନୁହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବାରିଆର ପତ୍ନୀ ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି
ତାର ଜମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା କି ଦୟା ବି ନଥିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। ତ ସ୍ୱାମୀଟି ଭାରି ସରଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ସହିବା କଥା ସେ ସହିଗଲା। ସେ ଶେଷରେ ଘର ଛାଡ଼ି ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସେଇ ଝିଅର ବାପ ମା ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ। ଝିଅର ମା ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତୁମର ଏତିକି ଗେଲା ହେବା ନିଜ ଝିଅକୁ ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିବାହ ଘର ପରେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥାଏ। এই ଜୀବନର ରଥଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳରେ ଗଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। এইଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।